ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं, आत्मवदेव परानपि पश्यत। Namaste. A very warm welcome to all who have joined us for this virtual celebration of the Global Initiative for Vandanas. The Global Initiative for Vandanas is an organization inspired by the Hindu Spiritual and Service Foundation and the Initiative for Moral and Cultural Training Foundation, IMCTF, with the motto Revere to Preserve. This initiative is to integrate the global society with that of Bharatiyas through culture. This effort is to reinstate the maxim of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the entire world is our family. The IMCTF has worked on 6 themes which connect the core of the culture of India to the contemporary challenges. The 6 themes are conservation of forests and protection of wildlife, preserving ecology, sustaining environment, inculcating family and human values, fostering women's honor, and instilling patriotism. Through the Global Initiative for Vandanas, Prakriti Vandana and Manav Vandana have been conducted from September 2020 to January 2021. Now, we have all gathered here to celebrate women and women power. In the Indian tradition, the Kanya, the girl child, and the Suvasini, who represents motherhood, are revered. The samskaras of Kanya Vandana and Suvasini Vandana are the symbols of reverence of womanhood and motherhood, which are the foundations of Indian family, society, and economy. The Global Initiative for Vandanas has undertaken these samskaras to foster women's honor. For this auspicious occasion, we are very happy to welcome Shri Ricky Cage, an internationally renowned Grammy Award-winning music composer and environmentalist. He serves as a UNESCO MGIEP Global Ambassador for Kindness and is also an ambassador for the Earth Day Network. His album Shanti Samsara, World Music for Environmental Consciousness, was launched in 2015 at the United Nations Climate Change Conference by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the then French President Francois Hollande. May I now request Shri Ricky Cage to deliver the keynote address. Hello everyone, Namaste. I'm music composer Ricky Cage, and it's an honor for me to speak to you today. Now, since the dawn of civilization in India, women have played a very key role in shaping our culture, our society, and our religion. Now, this is still evident in the goddesses we pray to, in our religious rituals, in the way we address our nation as Bharat Mata, and the many iconic Indian women whose legacies echo through the centuries. Now, our ancestors considered the divine feminine energy Shakti as a supreme being and the creator and protector of our universe over 11,000 years ago. This reverence helped women flourish and allowed India to produce leading scholars of their times, such as Gargi Vachaknavi over 3,000 years ago, queens such as Rani Durgavati, who bravely resisted the Mughal army 500 years ago, pioneering doctors such as Anandi Gopal Joshi over 130 years ago, and freedom fighters such as Sarojini Naidu, and heads of state such as our Prime Minister Indira Gandhi in this very century. Now, while women in general were being referred to as the weaker sex in societies around the world, Indian women ascended to great heights because they were the embodiment of Shakti and because India's national and cultural identity is feminine. Due to the basic right of education that existed, women excelled in all fields and became poets, teachers, spiritual leaders, artists, dancers, musicians, and feared warriors.
Now, verses in the Rig Veda suggest that women married at a very mature age and were free to select their own husbands. Ancient Indian society seemed definitely more balanced than other societies around the world when it came to gender equality and gender discrimination. If we are to live up to the amazing standards set by our Indian ancestors who saw man and woman as being part of a whole, then we have to give women equal opportunity in every single sector to help them achieve their dreams and provide the tools required to help them to excel without any bias. So now I am a musician, and in 2015 I created an album called Winds of Samsara, which went on to winning the Grammy Award. Now this album was based on the ideals of peace, love and tolerance and non-violence taught by Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. The song that I'm about to play for you, and I'm going to be playing you a song now, is called Aishwarya and is about a woman who defies all expectations to build a better life, not only for herself, but for her family and for her community. As Nelson Mandela said, that if you educate a man, you educate just a person. But if you educate a woman, then you educate a family, and in turn, you educate a nation. Here is my song, Aishwarya.
Thank you, sir, for your thought-provoking speech. We will now present two songs which glorify womanhood. The first song is Penmai Vaad Endru Koothiduvomada. Hail the feminine and dance her glory. May the feminine qualities be victorious. It is this quality that glorifies the mother and the friend. Sorrow is removed only by a woman, for she is the mother of valorous sons. பெண்மை வாழ்கின்ற கூத்திடுவோமடா பெண்மைகள் என்று கூத்திடுவோமடா தன்மை இன்பம் புண்ணியம் சேர்ந்தன தாயின் பெயரும் சகி என்ற நாமம் பெண்மை வாழ்கின்ற கூத்திடுவோமடா அன்பு வாழ்கின்ற மைதியை நாடுவோம் ஆசை காதலை கை கொட்டி வாழ்த்துவோம் அன்பு வாழ்கின்ற மைதியை நாடுவோம் ஆசை காதலை கை கொட்டி வாழ்த்துவோம் துன்பம் தீர்வது பெண்மை நாளனம் சூர பிள்ளைகள் தாய் என்று போற்றுவோம் துன்பம் தீர்வது பெண்மை நாளனம் சூர பிள்ளைகள் தாய் என்று போற்றுவோம் பெண்மை வாழ்கின்ற கூத்திடுவோமடா பெண்மைகள் என்று கூத்திடுவோமடா தன்மை இன்பம் புண்ணியம் சேர்ந்தன தாயின் பெயரும் சகி என்ற நாமம் பெண்மை வாழ்கின்ற கூத்திடுவோமடா. The next song will be Udayakanni Uraithathu Ketpiro. Listen to the voice of the goddess of dawn, who stands for today's women. She will remove the darkness of ignorance. With a majestic gait and a straight gaze, with fearless conviction for character, backed by wisdom with confidence, our women never waver. உதய கன்னி உரைப்பது கேட்பிரோ உதய கன்னி உரைப்பது கேட்பிரோ அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமை அவலம் எய்தி கலையின்றி வாழ்வது உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறமாகுமா உதய கன்னி உரைப்பது கேட்பிரோ நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான சேரக்கும் இருப்பதால் திமிர்ந்த ஞான சேரக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாத திரும்புவதில்லையாம் செம்மை மாத திரும்புவதில்லையாம் உதய கன்னி உரைப்பது கேட்பிரோ உதய கன்னி உரைப்பது கேட்பிரோ 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 मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत
अखिल हृजेत्री जननी पृथ्वी कामधुगास्ते जननी पृथ्वी कामधुगास्ते जनको देवः सकल दयाळु जनको देवः सकल दयाळु दाम्यतदत्त दयध्वं जनता दाम्यतदत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां। We now have snippets of cultural performances from various parts of the world. I am R. Vaishali Priya. I am going to sing a national integration song which is set to Talamalika and Ragam Ragamalika, composed by Dr. Balamurali Krishna. வாழிய பாரத மணி திருநாடு வாழிய வாழிய வாழியவே வாழிய பாரத மணி திருநாடு வாழிய வாழிய வாழியவே 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 குரானையும் குரமொழியும் கீதை தந்த அறிமொழியும் எங்கள் நாட்டை காத்திடவே எங்கள் நாட்டை காத்திடவே கடமை ஒற்றுமை காத்திடுவோம் காந்தியனல் வழிபற்றுவோம் கடமை ஒற்றுமை காத்திடுவோம் காந்தியனல் வழிபற்றுவோம் राम जयं राम जयं राम रहें राम करें रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पार पुगழும் இமயம் முதல் பராசக்தி குமரி வரை கீழ்கடலும் மேற்கடலும் அலைகரத்தால் வாழ்த்திட வேபார் புகழும் இமயம் முதல் பராசக்தி குமரி வரை கீழ்கடலும் மேற்கடலும் அலைகரத்தால் வாழ்த்திடவே ஆனவொளி தந்திடுவார் அன்பு சொன்ன ராமகிருஷ்ணன் அருள் விழியால் நடத்திடுவார் அன்பான விவேகானந்த சிவசக்தி ஒளி வீசி சிவானந்தத்தே நருந்தி ராமநாம வேதமோர் கிருஷ்ணகான இசை பாடி இன்பமுடன் அன்பு ஓவி இமயமென வாழ்ந்திருப்போம் இக உலக செல்வமுடன் பர உலகம் பெற்றிருப்போம் வாழிய பாரத மணி திருநாடு வாழிய வாழிய வாழியவே வாழிய பாரத மணி திருநாடு வாழிய வாழிய வாழியவே வாழிய பாரத மணி திருநாடு வாழிய வாழிய வாழியவே.
கருமாரியம்மா கற்பூர நாயகியே கனகவள்ளி காளி மகமாய் கருமாரியம்மா பொற்கோவில் கொண்ட சிவகாமி அம்மா பூவிருந்த வள்ளி தெய்வ யானையம்மா கற்பூர நாயகியே கனகவள்ளி காளி மகமாய் கருமாரியம்மா நெற்றியினில் குங்குமமே நிறைய வேண்டும் அம்மா நெஞ்சினில் உன் திருநாமம் வழிய வேண்டும் நெற்றியினில் குங்குமமே நிறைய வேண்டும் அம்மா நெஞ்சினில் உன் திருநாமம் வழிய வேண்டும் கற்றதெல்லாம் மேன்மேலும் பெருக வேண்டும் அம்மா கவிதையிலே உன் நாமம் வாழ வேண்டும் கற்பூர நாயகியே கனகவள்ளி காளி மகமாய் கருமாரியம்மா नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Namaste. I may not be very familiar among the general public because I am an environmentalist. Let me take this opportunity to introduce myself and quote a few points regarding Earth democracy. I am Dr. Vandana Shiva from the foothills of Himalayas. I resist globalization and want to protect the farmers and the earth, of course. Globalization and industrialism have destroyed the earth and its indigenous cultures. First, we must understand that we are not separate from nature, but a part of nature. The human well-being and human freedom depends on other species. We are not superior to other species. We are interbeings. Why do you think we are suffering with this pandemic today? It's because of the limitless growth, which is because of the limitless greed and limitless extraction. Of the 300 new infectious diseases, most of them are from the forest where the ecosystem is being invaded. These viruses are not deadly when they are in the forest, but they become deadly when we drive them out of the forest. I request you all to listen to the cry of the earth, the cry of the mountains to avoid disaster and ecological collapse. Please note, the earth has enough for everyone's needs, but not for a few people's greed. I thank you for this opportunity.
भारत माता की जय। जननी जननी सत्यसाई शुभ जननी 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 सत्यसाई शुभ जननी जगत्कारणि परिपूरणि साईश्वरी जननी जगत्कारणि परिपूरणि साईश्वरी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्म संरक्षिणी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्म संरक्षिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी प्रशान्तस्वरूपिणी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी साई प्रेमप्रदायिनी जननी 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 सत्यसाई शुभ जननी 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 सत्यसाई शुभ जननी जगत्कारणि परिपूरणि साईश्वरी जननी श्री गायत्री देवी सनातनी श्री गायत्री देवी सनातनी श्री गायत्री देवी सनातनी सेवक जन सुश्रेयोदायिनी श्री गायत्री देवी सनातनी सेवक जन सुश्रेयोदायिनी श्री गायत्री देवी वागतिपति सुरेन्द्र पूजिते वागतिपति सुरेन्द्र पूजिते वरदायकी पंचवदने सुवासिनी वागतिपति सुरेन्द्र पूजिते वरदायकी पंचवदने सुवासिनी श्री गायत्री देवी सनातनी सेवक जन सुश्रेयोदायिनी श्री गायत्री देवी रागद्वेषरहितान् तरङ्गहिते रत्नखचित मणिहारमण्डिते रागद्वेषरहिता तरङ्गहिते रत्नखचित मणिहारमण्डिते रसयुता संगीतमोदिते रसयुता संगीतमोदिते राघवादि भक्त रक्षणचरिते रसयुता संगीतमोदिते राघवादि भक्त रक्षणचरिते
श्रीगायत्री देवी सनातनी सेवकजन सुश्रेयोदायिनी श्री गायत्री देवी श्री सरस्वती नमोस्तुते श्री सरस्वती नमोस्तुते वरदे श्री सरस्वती नमोस्तुते वरदे श्री सरस्वती नमोस्तुते परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते वासनात्रयविवर्जित वरमुनिभावितमूर्ते वासनात्रयविवर्जित वरमुनिभावितमूर्ते वासवाद्य किल निर्जर वरवितरण बहुकीर्ते वासवाद्य किल निर्जर वरवितरण बहुकीर्ते दरहासै तमुकाम्बुर्हे अद्भुत चरणाम्बुर्हे संसार बेत्यापहे सकल मंत्राक्षर गुहे श्री सरस्वती नमोस्तुते परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते அனைவருக்கும் இனிய நல் வணக்கங்கள். துளசி என்றால் நினைவிற்கு வருவது புனிதம், பவித்ரம். சர்க்கரை என்றால் இனிப்பு. வேலு நாச்சியார், ஜான்சி ராணி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே நம்முடைய நினைவிற்கு வருவது வீரம். வீரத்தின் விலை மகளாக, நிலமகளாக அந்நியரது படையெடுப்பை எதிர்த்து நம்முடைய தேசத்திற்காக போராடிய வீரமங்கை ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய். ஆனால் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய்க்கு முன்னதாகவே, ஏறத்தாழ 80 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே 18ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு தமிழ் பெண்ணினுடைய குரலானது அந்நிய படையெடுப்பினை நமது தேசத்திற்காக, நம்முடைய நாடு என்று எதிர்த்து போராடியது. யார் அந்த பெண்மணி பார்க்கலாமா? அவர்தான் ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்கள். யார் இந்த ராணி வேலு நாச்சியார் என்று பார்த்தால், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த மன்னர் செல்லமுத்து விஜய ரகுநாத சேதுபதி என்பவர். அவருக்கும் செல்லாத்தாள் என்பவருக்கும் 1730வது வருடத்தில் ஒரே பெண்ணாக பிறந்தவங்க தான் வேலு நாச்சியார். இந்த வேலு நாச்சியார் என்ற இந்த பெண் குழந்தைக்கு சின்ன வயசுலேயே நிறைய வீரக்கலைகளின் மீது ஆர்வம் இருந்ததாம். வில்வித்தை, அம்பு எறிதல், இப்படி எந்த விதமான வீரக்கலைகளையும் விட்டு வைக்காமல் அத்தனையும் பயின்றிருக்கிறார். அதோடு இல்லைங்க, 10 மொழிகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தவர் தான் வேலு நாச்சியார். தன்னுடைய 16வது வயதில் சிவகங்கை சீமையினுடைய மன்னராக இருந்த முத்து வடுகநாதர் என்பவருக்கு மனைவியாகி சிவகங்கையினுடைய ராணியானார். அந்த சமயத்தில் தான் ஆற்காடு நவாப்
என்ற மிகப்பெரிய சக்தியாக, அந்நிய சக்தியாக ராமநாதபுரத்தை கைப்பற்றி வந்தது ஆற்காடு நவாப் அவர்களது படை. இவருக்கு எப்படி இத்தகைய பலம் கிடைத்தது அப்படின்னாக்க, அன்றைய தினம் சூழ்ச்சி செய்வதற்காகவே இருந்தவர்கள் தான் கிழக்கிந்திய பிரிட்டிஷ் கம்பெனியினுடைய படையினர். அவர்கள்ட்ட என்ன இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, துப்பாக்கிகளும் பீரங்கிகளும் இருந்தது. அதன் துணையோடு தான் இந்த ஆற்காடு நவாப் இவர்களது படையானது ராமநாதபுரத்தை கைப்பற்றி விட்டது. இந்த செய்தி சிவகங்கைக்கு வந்துவிடுச்சு. இப்போ சிவகங்கைக்கு வந்த உடனே ராணி வேலு நாச்சியாருக்கும் தெரிஞ்சுதான், ஓகே, அடுத்தது இங்கே தான் வரப்போகிறாங்க, அதற்கேற்றவாறு நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பதற்குள்ளாகவே அருகில் இருக்கக்கூடிய காளையார் கோயில், இந்த காளையார் கோவிலில் ஒரு பூஜைக்காக மன்னர், சிவகங்கை சீமையினுடைய மன்னராகிய முத்து வடுகநாதரும் தன்னுடைய மகள் இளைய ராணி அவர்களையும் அழைத்து கொண்டு அந்த பூஜைக்கு போயிருக்கார். அப்பொழுது அவர் பூஜையில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரமாக பார்த்து மிகவும் நரித்தனமாக, தந்திரமாக இந்த ஆற்காடு நவாப்பினுடைய படைகள், இந்த பிரிட்டானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய படைகளும் சேர்ந்து ஒன்றாக சுற்றி வளைத்து விட்டனர். இந்த காளையார் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பூஜையில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய முத்து வடுகநாதர் அவர்களை சுற்றி வளைத்து விட்டார்கள். இப்போ என்ன செய்வார் மன்னர்? அவரிடம் இருக்கக்கூடியவர்கள் சொற்ப வீரர்களாக தான் இருப்பாங்க. பூஜைக்கு போயிருக்கும் பொழுது முழு போர் வீரர்களையும் அழைத்து கொண்டு போக முடியாது இல்லையா? அந்த சமயம் பார்த்து முடிந்தவரை போராடி இருக்கிறார் முத்து வடுகநாதர். அவரால் போராடி ஜெயிக்க முடியல, தந்திரமாக கொல்லப்பட்டார். கூடவே இளையராணியும் கொல்லப்பட்டார். இந்த செய்தி கேட்டு ராணி வேலு நாச்சியார் கொதித்தெழுந்தார். சும்மா இருக்க முடியுமா? வீரம் விளைந்த பெண்மணி இல்லையா? அதற்காக கொதித்தெழுந்தார். இப்பொழுதே சென்று அந்த படையினரை ஒன்றுமில்லாமல் காலி செய்து விடுகிறேன், நான் இப்பொழுதே காளையார் கோவிலுக்கு சென்று என்னுடைய இறந்த கணவரையும் என்னுடைய மகளையும் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு துடிதுடிச்சு எழுந்திருக்கார். அவருடைய தளபதியாகிய தாண்டவராயன் பிள்ளையும் சின்ன மருது பெரிய மருது என்ற மருது சகோதரர்களும் மிகவும் தடுத்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுதும் விடாமல் நான் சென்றே தீர வேண்டும் என்று சிவகங்கையிலிருந்து கிளம்பி காளையார் கோவில் வரை வந்திருக்கிறார். வரும்பொழுதே வழியிலேயே இதே இந்த ஆற்காடு நவாப் மற்றும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி படையினர் வந்து தாக்கியிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்களை எதிர்த்து, இப்போதான் ரொம்ப கோபத்தில் ஆவேசமாக இருக்கிறார் இல்லையா ராணி, அதனால் அவர்களை ஓட ஓட விரட்டி விட்டு காளையார் கோவில் சென்று பார்த்திருக்கிறார். தன்னுடைய வெட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கணவரையும் தனது மகளையும் பார்த்திருக்கிறார். அப்பொழுது அங்கேயே சபதம் எடுத்துக்கொள்கிறார், இவர்களை அழித்து என்னுடைய நாட்டை நான் மீண்டும் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சபதம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார். இந்த சமயத்தில் ராணி சிவகங்கையை விட்டு கிளம்பி வந்த உடனே சிவகங்கையையும் சிவகங்கை என்ற அந்த நாட்டினையும் இந்த ஆற்காடு நவாப் மற்றும் பிரிட்டானிய கிழக்கிந்திய ஆங்கிலேய படையினர் வந்து கைப்பற்றி விடுகிறார்கள். இப்பொழுது வேறு வழியின்றி தப்பித்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகிறார் ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்கள். அங்கிருந்து தப்பித்து அவர் இரவு முழுவதும் பயணித்து தன்னுடைய மகளுடன், வெள்ளச்சி என்ற தன்னுடைய மகளுடன் இரவு முழுவதுமாக பயணித்து மேலூரை சென்று அடைகிறார். இப்பொழுது அவர் அங்கு தான் வந்து எப்படி இவர்களை ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு திட்டம் தீட்டுறாராம். எப்படி திட்டம் தீட்டுறாரு? இந்த ஆற்காடு நவாப்பிற்கு நிச்சயம் எதிரிகள் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த எதிரிகளுடன் நாம் நட்பு கரம் நீட்டுவோம் அப்படின்னு முடிவு செய்த பொழுது அவர் கற்ற பலவிதமான மொழிகளும் இப்பொழுது துணை செய்தன. ஆமாங்க, ஆற்காடு நவாபிற்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தவர் அன்றைய காலத்தில் ஹைதர் அலி அவர்கள். அந்த ஹைதர் அலிக்கு தன்னுடைய அமைச்சர் தாண்டவராயன் பிள்ளை மூலமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறாராம். எப்படி எழுதுறார் தெரியுமா? உருது மொழியில் எழுதுறார். உங்களை நான் சந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டு. உடனே ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆன ஹைதர் அலி அவர்கள் அவருக்கு சந்திப்பதற்காக விருப்பம் தெரிவிக்கிறார். அப்பொழுது ஹைதர் அலியை நேரில் சந்தித்து அவரிடம் உதவி கேட்கிறார். எனக்கு உங்களது போர் வீரர்கள் வேண்டும், எனக்கு இந்த பீரங்கி போன்ற நவீன ஆயுதங்கள் வேண்டும், நான் அவர்களை எதிர்த்து ஓட ஓட விரட்ட வேண்டும், அதற்கு உங்களது உதவி வேண்டும் என்று மிக சரளமான அற்புதமான உருது மொழியில் பேசுகிறாராம். அவரது மொழி புலமையை கண்டு வியந்து போகிறார் ஹைதர் அலி. இப்படி ஒரு பெண்மணியா, இப்படி ஒரு வீரம் செறிந்த பெண்மணியா, இப்படி தன்னுடைய நாட்டை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வளவு தூரம் வந்து போராடுகின்ற ஒரு பெண்மணியா, அதுவும் 18வது நூற்றாண்டிலேயே பெண்கள் அடங்கி முடங்கி கிடந்த காலத்திலேயே இப்படி ஒரு பெண்மணி எழுந்து வந்திருக்கிறார் என்பது ஹைதர் அலியை மிகவும் கவர்ந்ததாம். அதனால உடனே உதவி செய்வதாக ஒத்துக்கொண்டார். 10,000 வீரர்களையும் அனுப்பினார். அவருடைய பாதுகாப்பிலேயே விருப்பாட்சி கோட்டை,
திண்டுக்கல் கோட்டை, இப்படி மாறி மாறி ஒவ்வொரு கோட்டையிலும் தன்னுடைய பெண் மற்றும் தனக்கு சாதகமான வீரர்களுடன் 7 ஆண்டு காலம், ஒரு தவக்காலம் மாதிரி ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்கள் ஒவ்வொரு கோட்டையிலும் மாறி மாறி தங்கி வசித்து சரியான காலத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது அவருக்கு ஏற்ற ஒரு காலமும் வந்தது. நவராத்திரி காலம். விஜயதசமி அன்று ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுக்கிறார். விஜயதசமி அன்று சிவகங்கை என்ற அந்த அரண்மனைக்குள் இருக்கக்கூடிய ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலுக்கு பெண்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வழிபாடு செய்வதற்காக வருவது பழக்கம். அப்படி அந்த ஆங்கிலேயர் வசம் இருந்த அந்த சிவகங்கை கோட்டைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலுக்கு பெண்கள் வந்தபடியாக இருக்கிறாங்க. அப்பொழுது திருப்பத்தூரிலும் இந்த ஆற்காடு நவாப் மற்றும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினர் முகாமிட்டிருக்காங்க. அவர்கள் கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள் திருப்பத்தூரையும், அதே சமயம் சிவகங்கையையும் கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய் போன்றவே மிகவும் வீரம் செறிந்தவராக இருந்த நம்முடைய ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்கள் ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்கிறாங்க. என்னன்னாக்க, தன்னுடைய படையை 2ஆக பிரிக்கிறார்கள். அதில் ஒரு படையை சின்ன மருதுவை அதற்கு தலைமை தாங்க வைத்து திருப்பத்தூருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். ஒரே நேரத்தில், என்ன ஒரு போர் திறமை பாருங்க, ஒரே நேரத்தில் படைகளை 2ஆக பிரித்து ஒன்றை திருப்பத்தூருக்கும் மற்றொன்றை சிவகங்கைக்கும் செலுத்த செல்கிறார். இந்த சிவகங்கைக்கு செலுத்தக்கூடிய அந்த படையினை பெரிய மருது தளபதியாக இருக்க தானே தலைமை தாங்குகிறார். அங்குதான் முதலாக கொரில்லா யுத்தத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறார் ராணி வேலு நாச்சியார். எப்படி செய்தார் அந்த கொரில்லா யுத்தத்தை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க, விஜயதசமி அன்று பெண்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அந்த கோவிலுக்கு வரக்கூடிய பழக்கம் அங்கு அம்பிகையை தரிசிப்பதற்காக. அப்பொழுது பெண்களுக்குள் பெண்களாக புகுந்து கொண்டனர் படையினர். எப்படி உடம்பிற்குள் அந்த புடவைக்குள் ஆயுதத்தை வைத்து உள்ளே பெண்களோடு பெண்களாக கோவிலுக்குள் அரண்மனைக்குள் புகுந்தவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்பாராத சமயமாக பார்த்து ஆயுதங்களை கொண்டு ஆங்கில படையினரை தாக்கி அவர்களை சிவகங்கையை விட்டு ஓட ஓட விரட்டினார்கள். அதே சமயம் சின்ன மருதுவும் திருப்பத்தூரில் நடந்த போரில் திடீரென்று ஏற்பட்ட தாக்குதலில் அவர்களை நிலைகுலைய செய்து அந்நிய படையினரை தங்களது சொந்த மண்ணை விட்டு ஓட ஓட விரட்டி அடித்தனர். இப்படியாக சிவகங்கை சீமையினை அங்கு அந்த ராணி வேலு நாச்சியார் கைப்பற்றிய தருணத்தில் அவரது வயது என்ன தெரியுமா? 50 வயது. 50 வயதில் தன்னுடைய பெண்ணோடு சேர்ந்து குதிரையின் மீது ஏறி போர் தந்திரங்களை அவர் கையாண்டு அந்த கோட்டையினை கைப்பற்றினார் ராணி வேலு நாச்சியார். இன்றைய தினம் 50 வயதில் நாம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், மெனோபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம், என்னால் முடியலன்னு சொல்கிறோம். இப்படி பெண்கள் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் அவசியம் 50 வயதில் கோட்டையை கைப்பற்றி தன்னுடைய அனுமன் கொடியை, அங்கு பறந்து கொண்டிருந்த ஆங்கிலேயரது கொடியை இறக்கி அனுமன் கொடியை நாட்டி சிவகங்கை நாட்டினுடைய ராணியாக ஆன இந்த ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது எவ்வளவு அவசியமான ஒன்று இல்லைங்களா? அதோடு இல்லைங்க, தொடர்ந்து அவர் பல காலம் ஆட்சி புரிந்து அன்றைய தினம் பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் ஆண் வாரிசு இல்லைன்னா அந்த நாட்டை அரசாங்கமே எடுத்துக்கொள்ளும் என்ற பிரிட்டிஷார் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய அந்த சட்டத்தை அவமதித்து இதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்று புரட்சி செய்த பெண்மணி ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்கள். இவர் தனது 66வது வயதில் உயிர் பிரிந்தார். அவருக்கு பிறகு மருது சகோதரர்களால் சிவகங்கை சீமை கொண்டாடப்பட்டது. இந்த வரலாறு அவசியம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வரலாறு. நம்முடைய இந்திய தேசிய போராட்டம் வரலாற்றில் படிக்கப்படாத பக்கங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடியது ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்களது வீர சரித்திரம் அப்படின்னு சொல்லணும். ராணி வேலு நாச்சியார் அவர்களது வீர சரித்திரத்தை நமது அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். நாமும் அவ்வப்போது நினைவு கொண்டு அந்த ராணியினுடைய அந்த வீர செயலை நாமும் பாராட்டி அவருக்கு நம்முடைய அஞ்சலியையும் நினைவுகளையும் செலுத்தியபடி இருக்கணும். நன்றி, வணக்கம். Vanamali Vas
Namaste. I am very happy to be a part of the Manava Vandana celebrations conducted by IMCTF. A part of this celebration is Foster Women's Honor. Women in our country, Bharat, have always been worshipped as Nari Shakti. Women are known for their intelligence, for their kindness, compassion, care and concern towards fellow living beings. Today, it is my pleasure to speak about such a lady who has been a role model for all women, Srimati Sudha Narayana Murthy. Padma Shri Sudha Narayana Murthy is known to all of us as the co-founder of Infosys. But I am here to talk about yet another very important facet of her philanthropy. She is the founder of Infosys Foundation, which has been doing wonderful service in the upliftment of the society. She has been behind 16,000 schools which have received computer facilities, government schools receiving computer facilities in her home state. She has also been teaching computer science to government school children. She has built nearly 70,000 public toilets, free public toilets in various villages. Not only that, she has actively involved herself in rural development programs in Adivasi women's welfare. She has been providing free health service for children and for defense personnel and school teachers with the help of the Sparsh Foundation, the hospital run by Infosys. She is a motivational speaker and an author who has penned various books. Here we have a person amongst us living during our times who is a role model for all women to follow. I am sure the younger generation is going to look up on her and shape their own lives and their personalities, getting the inspiration from such a wonderful lady. I am sure we are going to have many Sudha Narayana Murthis in future, bringing laurels to the great land of Bharat. Jai Hind. We now have the pledge relating to the 6 themes of reverence. I will respect trees as a symbol of forest. I will respect trees as a symbol of forest. I will respect serpent as a symbol of wildlife. I will respect serpents as a symbol of wildlife. I will respect the cows as a symbol of living beings. I will respect the cows as a symbol of living beings. I will respect the Ganges as a symbol of nature. I will respect the Ganges as a symbol of nature. I will respect Mother Earth as a symbol of environment. I will respect Mother Earth as a symbol of the environment. I will respect parents as a symbol of human values. I will respect parents as a symbol of human values. I will respect the teacher as a symbol of teaching. I will respect the teachers as a symbol of teaching. I will respect the women as a symbol of motherhood. I will respect the women as a symbol of motherhood. I will respect the war heroes as a symbol of India. I will respect the war heroes as a symbol of India. Thank you. On this auspicious occasion of performing Vandana to womanhood, let us conclude with our salutations to our motherland through Vande Mataram. Vande